ایران نے آبنائے ہرمز کو تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ ایران پر حملہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ ہنگامی بنیادوں پر وائٹ ہاؤس واپس پہنچا ہے اپنی ویکینڈ کی مصروفیات ترک کر کے، اور امریکہ کے وزیر جنگ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ایران نے امریکہ کی جو ڈیڈ لائن ہے اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ معاملات ایک آل آؤٹ وار کی طرف بہت تیزی سے بڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 12 جولائی 2026 اتوار کا دن، کچھ انتہائی اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال دوبارہ کشیدہ ہو چکی ہے، اور کشیدگی تو چلتی رہتی ہے لیکن اس مرتبہ سچویشن بہت زیادہ اسکلیٹ ہو گئی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ امریکہ جو ہے اس کی طرف سے ایران پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے۔ ایران پر بڑے حملوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو پچھلے 8-9 گھنٹے میں ڈیولپمنٹس جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے صورتحال، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اب شاید ثالث جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں اور ایک آل آؤٹ وار جسے اوائڈ کیا جا رہا تھا اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے بھی اسی طرز کی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ عمان میں جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے تناظر میں اور ان مذاکرات کی ناکامی کے تناظر میں یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ناظرین کرام، عمان کے اندر جو مذاکرات ہوئے یہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ البتہ امریکی بھی کچھ اہم ترین عہدیداران عمان میں موجود تھے، لیکن ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوئی، اور ڈائریکٹ ٹاکس جو پاکستان نے اسلام آباد میں کروائیں یا پھر سوئٹزرلینڈ برجن اسٹاک میں کروائیں، اس کے بعد سے ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی بھی نہیں ہے۔ قطر دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے وہ بھی انڈائریکٹ ٹاکس ہی تھی، اور عمان کے اندر بھی انڈائریکٹ ٹاکس بھی نہیں ہوئی، بلکہ عمان جو ہے یہ یاد رکھیے گا آبنائے ہرمز پہ اگر ایران کا کلیم ہے تو اس اصول کے مطابق عمان کا بھی ایک کلیم ہے۔ تو عمان نے اس دوران ایک سجیشن دیا۔ عمان نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں لینز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک لین ہوگی وہ عمان کے زیر کنٹرول ہوگی جہاں پر کلیئر پیسج ہوگا، کوئی ٹول نہیں لے گا عمان، اور دوسری لین ایران کے زیر اثر ہوگی یا ایران کے زیر کنٹرول ہوگی۔ ایران وہاں سے ٹول تو نہیں لے گا، لیکن اس سے اگر جہازوں نے گزرنا ہوا تو وہ جہاز جو ہیں وہ وہاں سے ایران کی اجازت سے گزر جایا کریں گے۔ اب اس سب کے اوپر ایران کے جو ثالث ہیں ان کے حوالے سے ویسٹرن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا، اور عمان کے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ رپورٹ کیا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ آ گیا، اور ہم یہ ڈیسیجن اس طرح سے تو نہیں لے سکتے خود سے، یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، کیونکہ آبویسلی ایران کو ان دا لیٹسٹ وار یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ ایٹم بم نہیں بھی ان کے پاس، تو آبنائے ہرمز ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ بلا شبہ ایران کے پاس موجود ہے، اور ایران یہ ہتھیار جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے کسی اور کو تو نہیں دے گا۔ لیکن ایران کے ثالث جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایران کے ثالث جو ہیں یا پھر ایران کی طرف سے جو بات کرنے والے ہیں، جو ایران کے نیگوشیٹرز ہیں، وہ ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ ایران کی جو IRGC ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ رپورٹ آئی کہ IRGC نے کچھ کمرشل ویسلز جو آبنائے ہرمز میں سے گزر رہی تھیں ان کی طرف وارننگ شاٹس فائر کیے۔ یہ ایران کے اپنے اسٹیٹ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ ہم نے آبنائے ہرمز میں کچھ کمرشل ویسلز ہیں ان کے اوپر وارننگ شاٹس فائر کیے ہیں، اور اس تناظر میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کی IRGC جو ہے اس نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ IRGC نے کیا کہا جی؟ IRGC نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تاحکم ثانی جو آبنائے ہرمز ہے اس میں سے کوئی ٹریفک نہیں گزر پائے گی۔ ایران اس سے پہلے یہ کلیم تو کرتا ہے کہ ہماری اجازت سے جو گزرے گا وہ گزرے گا، لیکن اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا تاحکم ثانی، انٹل فردر نوٹس، کوئی اس کی ڈیڈ لائن نہیں ہے، آبنائے ہرمز بند ہے۔ اس سب کے اندر جو امریکی میڈیا ہے اس نے انیشلی یہ رپورٹ کیا کہ ایران نے 2 کمرشل ویسلز جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، ایک کے اوپر وارننگ شاٹ اور ایک کو ایران نے بیلسٹک میزائل کے ذریعے نقصان پہنچایا، اور وہ جو کمرشل ویسل ہے اسے سبسٹینشل ڈیمیج بھی ہوا، یعنی وہ اچھی خاصی
डैमेज हुई, उसे शदीद तरीन नुकसान जो है उस कमर्शियल वेसल को वो भी पहुंचा। अच्छा, अब ट्रेजेक्ट्री तो सारी वही फॉलो हो रही है। आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर सीज फायर के बावजूद ईरान कमर्शियल वेसल्स को हिट करता है। अमेरिका ईरान के साहिली शहरों और जजीरों के ऊपर मौजूद कंट्रोल टावर सिस्टम, ड्रोन साइट्स को हिट करता है। ईरान उसके जवाब में जिन मुल्कों से ईरान पर हमला हुआ होता है, उन मुल्कों में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग देता है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट ये कैसे हो चुका है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। इस दफा क्या डिफरेंट है? एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टॉक्स तो हम करेंगे बट द सीज फायर हैज एंडेड। जो सीज फायर है वो खत्म हो चुका है। फिर ईरान जो है उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के बाद उनके जो बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनाई, उन्होंने भी कल कह दिया कि हम बदला लेंगे और ईरान की कौम बदला चाहती है और जो कातिल है हमें पता है वो कौन है। वो सुकून की नींद जो है वो नहीं सो पाएंगे और वो उनकी ज़िंदगी जो है वो इसी डर के अंदर गुजरेगी। ये सारी चीज़ें हुई हैं और अल जज़ीरा ने इसी पर तजिया दिया कि इस स्टेटमेंट के बाद मुज्तबा ख़ामनाई की देयर इज़ नो रूम फॉर न्यू टॉक्स, कोई गुंजाइश भी नहीं बचती। फिर अचानक से खबर ये आनी शुरू हो गई, ईरान के अपने मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बुशहर और असलोया ये शहर हैं। बुशहर में याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है ईरान का। तो बुशहर और असलोया में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ताहम फौरी तौर पर ईरान के मीडिया ने कहा कि धमाकों की नौयत, मकाम या मुमकिन नुकसान से मुतल्लिक हमारे पास कोई ख़ास खबर नहीं है। और अमरीकी हुकाम जो हैं उन्होंने भी इनिशियली इस पर खामोशी रखी, लेकिन यूएस नॉर्मली यही करता है कि पहले वो अटैक्स करता है, फिर यूएस मीडिया रिपोर्ट करता है और फिर जो सेंटकॉम है उसकी स्टेटमेंट आती है। फिर अमरीकी जो गैर मुल्की खबर रसा इदारा है जी एक्सियोस, उसने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमरीकी फौज ने आमनाए हुर्मुज़ के इलाके में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया है और अमरीका स्ट्राइक्स कर रहा है। कार्रवाइयों की नौयत, निशाना बनाए गए मकामात या मुमकिन नुकसानात की तफसीलात एक्सियोस ने भी जारी की। इसके साथ ही साथ बहरीन जो है वहाँ से जो हिमार्स टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए अमरीका ने ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। और ईरानियन मीडिया ने सदरन ईरान के अंदर एक्सप्लोजन्स जो हैं वो भी रिपोर्ट किए। फिर ये भी खबर आ रही है कि फाइटर जेट्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ है। बहरीन और कुवैत के नाम आ रहे हैं एज़ यूजुअल कि इन दोनों ममालिक से अमेरिका जो है उसने ईरान की जानिब हमला किया है। अच्छा, अब ईरान ने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट भी दी थी और ये आखिरी वार्निंग थी कि अरब ममालिक जिनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अभी तो हम उनकी सरजमीन के ऊपर सिर्फ अमरीकी अड्डों को हिट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हम एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। सेंटकॉम ने भी अब स्टेटमेंट जारी कर दी है और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से कुब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज पर हमले के बाद की गई है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमले के बाद हमले का एक रुकन लापता है। जहाज पर आग लग गई, इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से जहाज अपना सफर जारी रखने से कासिर रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान को इससे कबल भी तिजारती जहाज़ों पर हमले के बाद तर्ज अमल बेहतर बनाने और जो इस्लामाबाद MOU है उसकी पासदारी का हमने मौका दिया, ताहम ईरान एक मरतबा फिर इसमें नाकाम रहा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क करके अर्जेंटली ही हैज़ रिटर्न टू व्हाइट हाउस। अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो व्हाइट हाउस वापस पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, अमरीका के जो वजीर जंग हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ईरान हैज़ मेड अ रॉन्ग चॉइस। ईरान ने एक गलत इंतखाब कर लिया है एंड नाउ इट इज़ पेइंग द प्राइस। और अब ईरान जो है वो कीमत चुका रहा है और ये कीमत अब ईरान अदा करेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान ने लेटेस्ट नेगोशिएशंस के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है और इन लेटेस्ट इनडायरेक्ट जो रवाबित हुए हैं उनके बाद जब हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका ने 24 घंटे का टाइम दिया कि आमनाए हुर्मुज़ को खोलने का ईरान रिटर्न ऐलान करे, अब ईरान ने ताहुक्म सानी आमनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है। तो ये सिर्फ अब ये नहीं लग रहा कि एक वेसल के ऊपर हमला और उसके जवाब में कार्रवाई और ईरान की तरफ से अलामती स्ट्राइक्स जो है बहरीन और कुवैत, मामलात जो हैं वो एक ऑल आउट वॉर की तरफ हमें बहुत तेज़ी से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाक जिंदाबाद।